તમે કોઈ સરથાણા ગ્રાઉન્ડમાં નથી બેઠા મારા બાપ, તમે મારા હનુમાનજીના દરબારમાં બેઠા છો। तो मर्यादा से बैठना और ये प्रार्थना करना। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे। सब गाइए। अगर भगवान आ गए तो मेरा भाग्य का द्वार खुल जाएगा। खुले जाएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे मेरी झोपड़ी के बाग आज खुले जाएंगे। राम आएंगे मेरी झोपड़ी के बाग आज खुले जाएंगे। राम आएंगे। जब भगवान आते हैं अवध के अधिपति ब्रह्मांडों के मालिक जब हमारे द्वार तक आते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है? जैसे तैसे द्वार में भगवान पाए पैर भी नहीं रखते। આપણે આપણા હૃદયની શેરીઓને શણગારવી પડશે, દીપ પ્રગટાવવા પડશે। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुले जाएंगे। राम आएंगे मेरी झोपड़ी के बाग आज खुले जाएंगे। राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। 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 दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे। राम आएंगे मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे। राम आएंगे मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे। राम आएंगे। जय हो। जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे। राम आएंगे। ભગવાને કૃપા કરીને બે હાથ આપ્યા છે, ખાલી મોબાઈલ ને સંભાળવા માટે નથી આપ્યો। હો ભાઈ, સાંભળો છો? એને ક્યારેક આમ કરવા માટે પણ આપ્યા છે અને ક્યારેક આમ કરવા પણ આપ્યા છે અને ક્યારેક મારા બાપ આમ કરવા પણ આપ્યા છે। ये अवसर मेरे भाग्य को चमकाने के लिए आया है। हम वो एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे। राम आएंगे मेरी
करना है बहुत भाग्यवान। साळंगपुर वाळो दादो राजा धीराज कष्टभंजन देव स्वयं સુરતના આંગણે પધાર્યા છે। આપણી સભામાં બધા મોટા મોટા સાધુ આવ્યા જો ને આજે પૂજ્ય હરિપ્રિય સ્વામી બહુ મહાન સંત છે। ભગવાન આવે તો સાધુ તો આવે ને, ભગવાન આવે તો ભગવાનના ભગત આવે। અમારા ખૂબ વાલા શેઠ ધનજીભાઈ આવ્યા જો ભાઈ। ઈશ્વર હું 12 વર્ષનો હતો ને ત્યારથી મને હાચવે છો। मेरी झोपड़ी के बाहर खुले जाएंगे राम आए। भगवान ने साधुना पगला जो किशोरभाई आपड़ा घर में पड़े ने तो आपड़ा भाग्यना दरवाजा उगड़ी गए एम मानवानुं। શું થાય ખબર છે? मेरी जिंदगी के सारे पाप धुले जाएंगे राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे पाप धुले जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ये शबरी की श्रद्धा है अर्जुन भगत, ये शबरी का विश्वास है, ये शबरी की भक्ति है। जो राम तो आया पर मारा गुरु ही आया। जोरदार हमारा गुरु ने तालियों थी बजाओ। हो राम चलेंगे तो पालना झुलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी। ओ मीठे मीठे में तो भोजन सुनाऊंगी। मीठे मीठे में तो भोजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख बीते जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख बीते जाएंगे राम आएंगे। तेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। तेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे। जब ठाकुर मेरे द्वार पर आता है, जब भगवान के संत जब हमारे द्वार पर आता है, तब ऐसा मत समझना कि मेरे पुण्य का सिर पर उदय हुआ है, कि मेरे भगवान की अनराधार कृपा का बरसात हुआ है। साधु ऐसे नहीं मिलते। और कितना सुंदर कहा, भगवान आते हैं तो क्या होता है? मेरी जिंदगी के सारे दुख मिल जाएंगे राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिल जाएंगे राम आएंगे। दुख तो तब मिटते हैं जब भगवान आते हैं, और भगवान जब आते तो और भी कुछ होता है। क्या होता है? मेरी जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। भगवान आते तो मेरे पाप धुल जाते हैं। हम भाग्यवान हैं। હે મારા બાપાઓ, દુનિયાની અંદર ફક્ત પૈસો જ મહત્વનો નથી,
ફક્ત સ્ટેટસ જ મહત્વનું નથી, જિંદગીની અંદર કોકના આંસુડા લૂછવાને એ પણ બહુ મોટું મહત્વનું કામ છે. ઈશ્વરે મને ને તમને જન્મ આપ્યો છે. कुछ करने के लिए जन्म दिया है. હનુમાનજી મહારાજનું જીવન જ્યારે જોઈએ છીએ, આખું જીવન जन्म से लेकर आज तक वो अभी जिंदा है. આ સુરતની જનતાને મારે કહેવું છે, સુરત માટે એટલું તો કહેવાય હો કે સુરતની અંદર બધા સમજદાર માણસો ભેગા થયા છે. બહુ ડાયા છે, કોક થોડાક ભટકી ગયા છે જુવાનના. એટલા માટે દાદા આવ્યા. બાપા લાફો મારે, હા બાપા છે લાફો મારીને સમજાવ નહીં, સમજાય છે ને. પપ્પા આગળ કઈક માગીએ ને તો લાફો મારે, નહીં મળે જા, ખીજાઈ જાય. તમને કહું, દાદા કોઈ દાડ ખીજાય નહીં. દાદા તો પ્રેમથી માથે હાથ ફેરવે, ખોળામાં બેહારે, પ્રેમથી વહાલ કરે ને પછી પૂછે શું જોતું. હનુમાન આપણો બાપ નહીં, હનુમાન આપણો દાદો છે. દાદો મેં હમણાં ઈશ્વરભાઈને કીધું, મેં કીધું આમ આ રોડ ઉપર જાણે મોટો મેળો લાગ્યો હોય. અહીંયા આપણે નથી રાકેશભાઈ કોઈને જમાડતા, નથી એવી ક્યાંય ફેસિલિટી. આ બધું ખુલ્લું છે, ઉપરથી ટાઈટ પડે છે, બધું છે. પણ આ કોઈ માણસનો ચમત્કાર નથી, આ મારા હનુમાન કા જાદુ હૈ યાર. આજે હું 9 વાગે આવ્યો હતો, પણ કાલે હું છે ને વહેલું આવી જશે. તો આ બધું વહેલું પતી જાય ને તો આપણે દાદાની કઈક વાતો કરીએ કે तेरे चरणों से लिपट जाते हैं, तेरे चरणों से लिपट जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं. मैं जब भी गिरा गिरने ना दिया, तेरे साथ नहीं मुझे सब कुछ दिया. मैं जब भी गिरा गिरने ना दिया, तेरे साथ नहीं सब कुछ दिया. तुम राम बिना हम तेरे बिना जैसे आते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं. સાળંગપુર વાળા દાદા માટે હું કાયમ એક વાત કહું, કાયમ एक बार मेरे कष्ट भंजन देव को कोई देख लेता है तो उनको इनसे मोहब्बत हो जाती है. ऐसा बड़ा निराला बाबा है. કેટલા લોકો ત્યાં લાઈન લગાડે. મને કે આજે ડીકે સ્વામીએ મેસેજ કર્યો, મને કે ગુરુ હવે નવું બિલ્ડિંગ બનાવ્યું, જોયું તમે કોઈએ જોયું? એક વખત જોવો જ ખબર પડે ને કે 800 રૂમ એમાં અને બીજા 700 રૂમ બધાય ફૂલ હતા. પછી કે મારે મોબાઈલ બંધ કરી દેવો પડ્યો, ઉતારો નહોતો. આ દાદાને ત્યાં માણસો આવે ચાલુ
जगत में राम आए, जगत में कृष्ण आए, जगत में भगवान स्वामीनारायण आए। આવ્યા અને જે શરીર અને જે દિવ્ય સ્વરૂપ ધારણ કરીને આવ્યા હતા એ છોડી છોડી બધા જ જતા રહ્યા. ભગવાન રામ જળ સમાધિ લીધી, ભગવાન કૃષ્ણ પ્રાચીના પીપળે અંતિમ શ્વાસ લીધા, સ્વામિનારાયણ ભગવાને ગઢપુરની અંદર અક્ષરોડીમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા. મહારાજ કે હું મૂર્તિ રૂપે રહેશું. પણ વહાલા ભક્તો, હનુમાનજી આજથી લાખો વર્ષ પહેલા કાંચનગીરી પર્વત ઉપર અંજનીના કુખે જેવી રીતે જન્મ ધારણ કર્યો હતો, આપણે 31 ડિસેમ્બરે જન્મની કથા હું તમને સંભળાવીશ. तब से लेकर आज दिन तक मेरा हनुमान इस धरती पर हम जैसे श्वास लेते हैं ना, वो भी ऐसे ही श्वास लेते हैं. वो गया नहीं है तो તમને એમ થઈ જાય ગઢા થઈ ગયા છે. वो वृद्ध भी नहीं हुए, अजर अमर गुण निधि सुत हो. करहु बहुत रघु नायक सो. હનુમાનજી અજર છે, હનુમાનજી અમર છે, હનુમાનજી બુદ્ધિવાન છે, હનુમાનજી બળવાન છે, હનુમાનજી ચતુર છે. હમણાં અહીંયા મનીષ કહેતો હતો સૌથી વધારે બુદ્ધિશાળી માણસ છે આ બુસટ કહેવાય, શર્ટનો જન્મ આપ્યો અને ડાબી બાજુ ખીસું બનાવ્યું. હા, હું લેવા ડાબી બાજુ બનાવ્યું ખબર છે? મનીષ વિટામિન કહેવાય બહુ મોટું, એના કારણે દિલ ધડકે. શિયાળાની અંદર લોકો ખિસ્સામાં શું લેવા હાથ રાખે ખબર છે? કારણ કે પાવર આવે, ગરમ ગરમ લાગે. રૂપિયાનો કરંટ હોય છે. અમે પંચતંત્ર ભણતા ને ત્યારે અમે એક વાર્તા આવતી હતી, એક સાધુ ને બીજા સાધુ હતા, હતી ઝૂંપડી, જોડે ટીંગાડેલી, ભિક્ષા લાવી. તો ઓલા સંત એની વાત કરતા ને એટલે વારે વારે ઓલા સાધુ આમ લાકડી મારે. એટલે જે સંત મહેમાન હતા ને ખીજાણા કે હું કેટલે દૂરથી તમને મળવા આવ્યો છું, તમે મારી વાતમાં ધ્યાન નથી દેતા. કે ધ્યાન તો મેં દે રહા હું. तो चूहा है ना वो बहुत मुझे परेशान करता है. કેમ? કે આટલે બધે ઊંચે જોડે ટીંગાડી છે ને ત્યાં મારો કૂદી પહોંચી જાય. આટલું ઊંચું કૂદકો ઉંદડો મારે તો કે મારે એ સમજવા જેવી આ સાચી વાત છે, ચાણક્ય લખેલી વાત છે. ત્યારે ઓલા જે સાધુ આવ્યા હતા ને એ મનોચિકિત્સક ડોક્ટરનું ભણ્યા છે. એ કે ઉંદરડો જે દરમાં રહે છે ને ત્યાં ખોદો ધન હશે કે હા ધન હશે જો, અને ખોદ્યું તો હોનાનો શરૂ નીકળ્યો. ત્યારે ઓલા સાધુ કીધું કે આ કૂદકા છે ને આના કારણે મોટા હતા કે આ લઈ લો હવે કૂદકા મારે મને કહેજો કે. અને જેવો એ ધનનો શરૂ લેવાઈ ગયો ને પછી ઉંદરડો ત્યાં ગયો, પછી કૂદકા તો માર્યા પણ અડી ગયો નહીં, ધીરે ધીરે મોળો પડી ગયો. એમ ઘણાને ધનના શરૂ હોય ને એટલે કૂદકા બહુ મારે મારા બાપ. हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता है, लेकिन दास है, दास के दास है. આ કથાના બે લક્ષ્ય છે. એક વિધવા બહેનોને સહાય અને બીજું આજના જે યુવાન દીકરા, આજની જે યુવાન દીકરીઓ નિર્વ્યસની થાય, ખોટે રસ્તે જતા હોય તો પાછા વળે. આજે મને એક જણાએ કીધું કે સ્વામી
સુરતની અંદર, સુરત નહીં પણ આખા ભારતની અંદર પહેલા તો આપણે જુગાર રમવા ક્યાંક જવું પડતું હતું. હવે તો લોકો જુગાર મોબાઈલમાં જ રમે, મોબાઈલમાં જ શીખવાડે. કૌશિકભાઈ વેકરિયા દંડકશ્રી વધાર્યા છે. આપણે જોરદાર એનું તાળી વગાડીને સ્વાગત કરીએ છીએ. બાપા પધારો, મારા બાપ પધારો. હવે જલ્દી તમે બધા બેસી જાઓ એટલે મને આમ કંઈક છે ને પૂજે. मेरी जो कड़ी के भागना खुल जब भगवान की कृपा होती है तो भगवान के संत मिलते हैं. हे वाला भक्तो, हे મારી બહેનો, હે મારા ભાઈઓ, હે નાની નાની દીકરીઓ, મારી એક આજ વિનંતી છે. મને એક ભાઈ સર્વે કાઢી નાખવું આપ્યું છે. મોબાઈલમાં જે જુગાર રમવાનું આવે છે ને, હવે તો પેલા તો બીજે જવું પડતું રમવા, હવે તો મોબાઈલમાં આવી ગયું. 5000 વર્ષ પહેલાની એક કહાની, ધર્મની મૂર્તિ કહેવાય એવા યુધિષ્ઠિર મહારાજ જ્યારે જુગાર રમવા માટે બેઠા, એવડો મોટો સમ્રાટ, એવડા મોટા રાજા, એટલા મોટા જ્ઞાની, એટલા મોટા વિવેકી જુગાર રમવા બેઠા, ત્યારે એને જો વિવેક ન રહ્યો હોય તો આપણને ક્યાંથી રે? એટલે સ્વામિનારાયણ ભગવાને કીધું કે અમારા આશ્રિતો ક્યારેય જુગતું ન રમવું. 15 દિવસ પહેલાની એક વાત છે. હું સાળંગપુર હતો, અમેરિકાને એક ભાઈ આવ્યા, બહુ સારી રીતે ઓળખું ઘણા ટાઈમથી. બહુ ડાયા છે, સજ્જન છે, ભગવાનના ભગત છે, પણ થોડા લોભી, એટલે સાધુ પાસે એના છોકરાને બહુ ઓછા લાવે. એ સાંભળો છો ધનજીભાઈ? અને એમ મોટા મોટા સ્ટોર, બધું જ, પણ એક લોભના કારણે એ સંતોના યોગમાં થોડાક ઓછા, સત્સંગમાં ઓછા. હમણાં આવ્યા હતા, મને કે સ્વામી મળવું છે, એકલા મળવું છે. બોલો ને, હાથ જોડીના માહુડ આવી ગયા. સ્વામી ભગવાનને પ્રાર્થના કરો, હમણાં બહુ મુશ્કેલીમાં છું. મેં કીધું શું થયું? કે આર્થિક મુશ્કેલી બહુ. મેં કીધું તમારે યાર, તમારે ત્યાં 25 માણા એમ્પ્લોય કામ કરતા હોય, આટલા મોટા સ્ટોર ચાલતા હોય ને તમારે કઈ પૈસાની મુશ્કેલી હોય? તો કે એ બધું હતું. તો મેં કીધું શું થયું? કે બધું વેચી દેવું પડ્યું. મેં કીધું કારણ કાંઈ? કે સ્વામી મારી એક જ છોકરો છે, અને એ કે છે આ મોબાઈલ આવે ને એમાં ને ઓલું જે ઓલો શેર કેવું, કે સ્વામી એટલા પૈસા હારી ગયો એટલે મારે બધું વેચી દેવું પડ્યું. આ 65 વર્ષની ઉંમરે અત્યારે મારે કોકના સ્ટોરમાં નોકરી કરવી પડે. સાંભળો છો? અર્જુન ભગત 5000 વર્ષ પહેલા વિદુરજી ધૃતરાષ્ટ્રને એક સલાહ આપી હતી. હે ધૃતરાષ્ટ્ર, છોકરાને વહીવટ આપો ને હિસાબ આપો, કામ આપો તો એની પાસેથી હિસાબ લેવો, અને જો વડીલો છોકરા પાસેથી હિસાબ ન લે તો ઘણા છોકરા ઉતાવળમાં એના મા બાપને ઘર વગરના કરી નાખે છે. મને એક જણાએ લખીને આપ્યું છે, પૂજ્ય જ્ઞાનજીવન સ્વામીએ પણ આ વાત થોડા ટાઈમ પહેલા કરી હતી. ઓનલાઈન જુગાર
ઘરે બેઠા બેઠા મોબાઈલમાં ને પછી દવા પી જાય ને લટકી જાય ને કે કોકને મારી નાખે ને મરી જાય ને દવા શું ના કરે ઈ? રોજના 80 થી 90 લાખ માણસો ઓનલાઈન જુગાર રમે છે. આ તો હું ઓછા કહું છું, ખાલી આ ભારતની અંદર હો, વિદેશમાં નહીં. અને કેવી ગેમ છે? લૂડો નામની ગેમ છે, આધુનિક ચોપાટ. તમે વિચાર કરો, 90 લાખ માણસો રોજે 100 રૂપિયા ખાલી હારી જાય. રાકેશભાઈ તમે હિસાબી બહુ છો, આમ આંકડો કયો તો કેટલા રૂપિયા થાય? રોજ 100 રૂપિયા 90 લાખ માણસો હારી જાય, ખાલી 100 રૂપિયા. તો ઓલા ફાયદો કેટલો થાય ગેમ વાળાને? કેટલો થાય? કરોડ નો થાય? હા, 90 કરોડ. ઓ મારા બાપ, 90 કરોડ રૂપિયા ગુરુ સૂરજ ઉગે ને સાંજે આઠમે ને ત્યાં સુધીમાં આ જેને ગેમ બનાવી 90 કરોડ રોજ કમાય. અને એટલા બધા હોશિયાર છે. આમાં એને લખ્યું છે આ 2 થી 3 વર્ષની અંદર 3 કરોડથી 4 કરોડ લોકોએ ઈ ગેમને ડાઉનલોડ કરી, એપને ડાઉનલોડ કરી. ઓનલાઈન ગેમ રમાડવાનો બહુ મોટો બિઝનેસ. પહેલા તમને આમ એડવર્ટાઈઝ આવે, આપણે તો આખો દાડો મોબાઈલમાં જ બહુ હોઈએ છીએ. આ દુનિયાને મોબાઈલમાં એટલો બધો પ્રેમ થયો છે, એટલો બધો પ્રેમ થયો છે, એટલો બધો પ્રેમ થયો છે, ત્યાં કથામાંય ઘણા મૂકતા નથી, જાણે એને કંઈક વહીવટ લૂંટાઈ જતો હોય. એણે એમ માની લીધું હોય કે મોદી સાહેબને અચાનક કામ પડે ને હવે આપણને ફોન કરે ને આપણે ઉપાડીએ નહીં તો દિલ્હીમાં નિર્ણય કોણ લે? તું લેવાનું જો. માણા એવું માની લે છે. એક જુવાન છોકરો ખાતો મોબાઈલ જોવે છે. આમાં ક્લિપ છે મારી આગળ, હું આ ખોટું નથી કહેતો, અને કઈ કોઈ ઉતારેલી નથી, રિયલ છે. હા, ખાતો મોબાઈલ જોવે ને આમ ખબર નથી રહેતી કે મેં માંસ બાંધ્યું છે ને ખાવા માટે. બોલો, મોબાઈલમાં જીવ છે. દેખાડો આમ, તમે જોવા, હું ખોટું નથી કહેતો. આ દુનિયાએ બહુ હદ કરી નાખી છે. હું ઘણી વખત કહું છું કે ડ્રગ્સના વ્યસન કરતાં પણ ભયંકર ખરાબ વ્યસન હોય તો મારા મા બાપ મોબાઈલ છે ઓછો વાપરજો. દીકરાઓને દીકરીઓને ખાસ મારી વિનંતી છે. આજે છોકરીઓ ભાગી જાય છે ને, મોબાઈલમાં ચેટ કરીને ભાગી જાય છે. એટલે દેખા હે નહીં દેખાય? અમને દેખાય ત્યારે આપણે દેખાય. રોજના આ દેશની અંદર લગભગ 1 કરોડ ને 3 લાખ લોકો રોજના આ ગેમને ડાઉનલોડ કરી રહ્યા છે લોકો. એટલે મારી વિનંતી છે તમને બધાને, આપણે બધા જ દારૂ છોડીએ છીએ, તમાકુ છોડીએ છીએ, માવા છોડીએ છીએ, એવી રીતે મારા બાપ મોબાઈલ પણ છોડવો પડશે. ઓછું કરીએ, આપણે એમાં રમીએ છીએ. તમે એમ નહીં માનતા કે આજના જુવાનના દીકરા દીકરીઓ હારા ભણેલા ડોક્ટરો રમે? કારણ કે લાલચ જ એવી બતાવે ને એડવર્ટાઈઝ એવી આવે કે અમે આટલા રૂપિયા જીત્યા, આવી રીતે જીત્યા, ગાડી લીધી, ફ્લેટ લીધો, બંગલો લીધો, આવું કર્યું, તેવું કર્યું. જો જુગાર રમવાથી દુનિયા સુખી થઈ જતી હોય તો રમાડવા વાળા ભૂને ભૂખ મરો આવે. બહુ પૈસાની લાલચ, અતિશય લાલચ માણસને પતન તરફ લઈ જાય છે. ભગવાન જેટલું આપે ઈમાનદારી પૂર્વક આપે અને આપણા હકનું હોય એટલું આપે ને, એટલું જ આપણે લેવાય. પરસેવાની જે કમાણી છે ને એની સુગંધ હોય છે, મફતની કમાણીની કોઈ દાડો સુગંધ હોતી નથી યાર. યુરોપનો એક રાજા હતો, હમણાં જ મેં એક વાર્તા વાંચી છે. વાર્તા આવું હોય નહીં પણ વાર્તા તો વાર્તા જ છે.
એટલી બધી લાલચ અને હોનું જ ગમે ને, નકરું હોનું જ ગમે, હોનું જ ગમે, હોનું જ ભેગા કરવા કરે. ખબર એ હોનું ભેગું રાવણની જેમ. રાવણ બધું ભેગું જ કરતો, નકરું ભેગું જ કરે, ભેગું જ કરે. સવારથી હાં સુધી રાતે હોનું જ ભેગું કરે. અને આને કંઈક તપ કર્યું, એમાં કોઈ દેવદૂત પ્રસન્ન થાય, માય બોલો કે પણ મારી આગળ કાંઈ બહુ નહીં. દેવદૂત કે તને કેટલું બધું સુવર્ણ આપ્યું, તો કે આ મને બહુ ઓછું પડે છે, મને નકરું હોનું જ જોઈએ. કે તો હોના શું કરે? કે મારું હોનું જ જોતું. તો કે માં તું કે વરદાન આપ્યું, તો કે હું જ્યાં અડું ને ત્યાં હોનું થઈ જાય એવું કરો. કે દેવદૂતે માથે હાથ મૂકીને કીધું કે જ્યાં અડીશ ને ત્યાં હોનું થઈ જાય. પણ કાલે સવારે સૂરજ ઉગે ને પછી આ વરદાન સાચું પડશે. આખી રાત ઊંઘ જ ન આવી, એમ જ થયા કરો. ક્યારે સૂરજ ઉગે, ક્યારે સૂરજ ઉગે, ક્યારે દિવસ ઉગે, ક્યારે દિવસ ઉગે. સવાર પડી, સવાર પડીને આમ સૂર્ય જ્યાં નીકળ્યો ને એટલે તરત છે ને પોતાનો ખાટલો હતો ને એને આમ કરી આમ અડ્યું ને ત્યાં તો આખો ખાટલો હોનાનો થઈ ગયો. અને જ્યાં હોનાનો થઈ ગયો ત્યાં તો એને મજા જ આવવા પડી, મજા જ આવવા પડી. પાણીનો ગ્લાસ હતો એને અડ્યો તો એ હોનાનો થઈ ગયો. ઘરમાં ગયો તો ઘરમાં સરસ બધાના ચરુખા આ તે બધું હતું. જ્યાં અડ્યું ત્યાં હોનું હોનું હોનું. એને હોનું ભાડ્યું તો ગાંડો દૂર થઈ ગયો. ઘરની બહાર નીકળી ગયો. મોટા મોટા ઝાડવા બગીચા હતા, રાજા તો હતો. એને જ્યાં ત્યાં અડવા માંડ્યો તો બધા ઝાડવા હોનાના થઈ ગયા. એવી ચમક, એવી ચમક, એવી ચમક. દોડતી દોડતી એકની એક દીકરી હતી એની પાસે, એકની એક દીકરી. અને ભૂખ લાગી જાય, રોટલી નડવાઈ ગયો, રોટલી હોનાની થઈ ગઈ. ખવાય એવા ખવાય? આ દુનિયામાં ખવાય તો મારા બાપ ભગવાને જે બનાવ્યું છે ને એ જ ખવાય. દીકરી આવી, દીકરી જ્યાં ખોળામાં બેઠી ને એને આમ જ્યાં બેઠો તો દીકરી હોનાની થઈ ગઈ. અને પછી એટલું રેડો, હે ભગવાન મારી બહુ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ, કાંઈક કૃપા કરો. અને દેવદૂત પાછા પ્રગટ થયા કે બોલ શું જોઈએ? તો કે મારે હોનું નથી જોતું, મારે તો છે ને મારે જીવન જોતું છે. દુનિયામાં ભેગું કરનારાના નામ નથી મારા બાપ, દુનિયામાં વાપરનારાના નામ છે. આ જગતમાં એક બાજુ રાવણ ને એક બાજુ હનુમાન. મારે તમને બેની કમ્પેરિઝન સંભળાવવી છે. એક બહુ મોટા સાધુએ ચિંતન કર્યું છે. એક પવિત્ર પુલસ્ત કુળની અંદર જન્મેલો, 10 માથા ને 20 હાથ, વેદનો જ્ઞાતા, શિવનો મહાન ભગત. સામાન્ય રાવણ નહોતો, બહુ બુદ્ધિશાળી હતો, અતિશય બુદ્ધિશાળી હતો. પણ એ ભયંકરમાં ભયંકર એમાં અહંકાર હતો અને બીજું લોભ બહુ હતો. બધું ભેગું જ કરે, ભેગું જ કરે, ભેગું જ કરે. રાવણે ક્યારેય વાપર્યું હોય એવું તમે એક પ્રસંગ સાંભળ્યો છે? રાવણે ક્યાંય કોઈને દાન કર્યું હોય કે વાપર્યું એવું એક પણ પ્રસંગ સાંભળ્યો? બધો લોભ્યો હતો, એટલો બધો લોભ્યો હતો કે એને બધા પાસેથી કર લીધો કે જાઓ ઋષિઓ મુનિઓ પાસેથી કર લઈ આવો. કે